Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to solve রায় মার্টিন প্রশ্নবিচিত্রা 2025-এ আমরা ফার্স্ট স্কুল সলভ করব ক্লাস 7 এর প্যাসেজ দিয়েছে আঙ্কেল পোজার হ্যাংস আ পিকচার থেকে উই উড ফাইন্ড দ্য হ্যামার ফর হিম। আমরা তার হাতুড়িটা খুঁজে দিলাম and then he would have lost the sight of the mark he had made on the wall। তারপর দেওয়ালে পেরেকটা পুঁতবেন বলে যে চিহ্নটা করেছিলেন সেটা সে হারিয়ে ফেললেন। where the nail was to go in, যেখানে তিনি পেরেকটা পুঁতবেন সেই জায়গাটা যেখানে মার্ক করে রেখেছিলেন সেটা হারিয়ে ফেললেন। each of us had to get up on the chair beside him, আমরা প্রত্যেকে তার পাশে রাখা চেয়ারের উপর উঠলাম and see if we could find it, আর দেখতে শুরু করলাম যদি ওই চিহ্নটা খুঁজে পাই। we would each discover it in a different place and he would call us all fools, আর আমরা প্রত্যেকে কি করলাম we would each discover it in a different place, আমরা একজন এক এক জায়গা দেখাচ্ছিলাম বিভিন্ন জায়গায় and he would call us all fools, আর তিনি আমাদের সবাইকে বোকা বললেন। trying to reach a point 3 inches beyond was what was possible for him to reach, দেয়ালে যতদূর পর্যন্ত তার পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব তার চেয়েও 3 ইঞ্চি পৌঁছতে গিয়ে the string would slip, দড়িটা ফসকে গেল and down he would slide onto the piano, আর তিনি পিয়ানোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। at last uncle Pojar would get the spot fixed and put the point of the nail on it with his left hand and take the hammer in his right hand, এরপর তিনি কি করলেন at last সর্বশেষে আঙ্কেল পোজার would get the spot fixed, নির্দিষ্ট করলেন জায়গাটিকে and put the point of nail on it with his left hand, তার বাঁ হাত দিয়ে তিনি পেরেকটা সেখানে বসালেন and take the hammer in his right hand, আমার ডান হাতে তার হাতুড়িটা ধরলেন and with the first blow he would smash his thumb and drop the hammer with a yell on somebody's toes, এবং প্রথম আঘাতেই তিনি তার বুড়ো আঙুলটা থেতলে ফেললেন এবং প্রচণ্ড চিৎকার করে হাতুড়িটা অন্য কারোর পায়ের পাতার উপর গিয়ে পড়ল। এই ছিল প্যাসেজ যার 5টি প্রশ্ন দিয়েছে, তোমরা দেখে নাও। where was the nail to go in, the nail was to go in the mark, সেই দাগটাতে on the wall, দেওয়ালের সেখানে কি হবে পেরেকটাকে পোতানো হবে। where was the nail to go in, why would uncle Pojar call the narrator and his companions all fools, কেন আঙ্কেল পোজার লেখক এবং তার সঙ্গীদেরকে বোকা বলেছিল সবাইকে। আঙ্কেল পোজার would call the narrator and his companions all fools because each of them প্রত্যেকে আবিষ্কার করছিল the mark, ওই দাগটি in a different place, বিভিন্ন জায়গায়। এরপর what would be found at last and what would have lost by that time, hammer would be found at last আমরা হাতুড়িটা পেলাম and the mark he had made on the wall, দেয়ালে যে সে মার্কটা বা চিহ্নটা করে রেখেছিল would have lost by that time, সে সময় কি করেছিল সেটা হারিয়ে গেছিল। why would uncle Pojar slide down on the piano, কেন পড়ে গেছিল পিয়ানোতে। uncle Pojar would slide down on the piano because he trying to reach a point 3 inches beyond what was possible for him, and to reach his string slipped and he slide down on the piano। পরের প্রশ্ন how would uncle Pojar smash his thumb, uncle Pojar would smash his thumb by hitting the hammer on his thumb instead of its nail, uncle Pojar in the dry desert country of Arabia lived the Arab people called Bedouins, আরবের শুষ্ক মরুভূমিতে বেদুইন নামে আরব জনগণ বাস করে। this name means desert dwellers, এর নামের অর্থ হলো মরুভূমির বাসিন্দা। the Bedouins do not cultivate their grounds or grow food, এই বেদুইনরা কি করে না, তাদের জমি চাষ করে না, খাদ্য জন্মায় না। instead they keep flock of sheep and herd of goats, camels and horses, পরিবর্তে ভেড়ার পাল, ছাগলের পাল, উটের পাল, ঘোড়া এগুলো রাখে। as there is very little grass in the desert they have to wander about in search of fresh food and water for their animals,
বলা হচ্ছে যে মরুভূমিতে ঘাস খুব কম থাকায় তাদের পশু পাখির জন্য তাদের খাবার ও জলের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হয়। অ্যাজ দেয়ার ইজ ভেরি লিটল গ্রাস, বললাম। সো দে লিভড ইন টেন্টস, তাই তারা কোথায় থাকে? তারা টেন্টে থাকে, তাঁবুতে তারা বসবাস করে। ডেজার্ট কান্ট্রি ইজ নট অল সফট স্যান্ড, অর্থাৎ মরুভূমির দেশ সব নরম বালির নয়। ইন সাম প্লেসেস দেয়ার আর স্ট্রেচেস অফ ভেরিয়াস কাইন্ড অফ স্টোনস, কোথাও কোথাও বিভিন্ন ধরনের পাথরের বিস্তৃতি রয়েছে। ইন আদার প্লেসেস দেয়ার আর রকি ক্লিফস কোয়াইট বেয়ার ইন সামার বাট কভার্ড উইথ গ্রাস ইন স্প্রিং। আবার বলা হচ্ছে অন্যান্য জায়গায় পাথুরে পাহাড় আছে, গ্রীষ্মে বেশ খালি থাকে কিন্তু বসন্তে ঘাসে কি হয়, ভরে যায়। নিয়ার দ্য সি দেয়ার ইজ জাস্ট এনাফ রেইন টু অ্যালাউ পিপল টু গ্রো কর্ন অ্যান্ড ফ্রুটস ট্রিজ, সমুদ্রের কাছে শুধু পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয় যাতে ভুট্টা ও ফলের গাছ জন্মাতে পারে। There are also damp patches or ground called oases where wild bushes, short grass and few dates plants grow. এছাড়া মরুদ্যান নামক স্যাঁতসেঁতে প্যাচ মাটি রয়েছে যেখানে বুনো ঝোপ ও ছোট ছোট ঘাস ও কয়েকটি ডেট মিন্স আমরা জানি কি খেজুর, খেজুরের গাছ কি হয়, জন্মায়। এরপর প্রশ্নগুলো দেখো। দ্য আরব পিপল লিভড ইন দ্য ড্রাই ডেজার্ট কান্ট্রি অফ অ্যারাবিয়া। বেদুইন মিন্স ডেজার্ট ডুয়েলার্স। টু সিজন মেনশন ইন দ্য প্যাসেজ, দুটো সিজনের কথা বলা হয়েছে, একটা সামার একটা হচ্ছে স্প্রিং। ফলাফল দেওয়া আছে দে হ্যাভ টু ওয়ান্ডার অ্যাবাউট ইন সার্চ অফ ফ্রেশ ফুড অ্যান্ড ওয়াটার, কারণ অ্যাজ দেয়ার ইজ ভেরি লিটল ইন দ্য ডেজার্ট, যেহেতু ডেজার্টে কি ওই জল ফ্রেশ ফুড এগুলো খুব অল্প স্বল্প পাওয়া যায়, এই জন্য। ইন দ্য ডেজার্ট বেদুইনস ডু নট হ্যাভ পার্মানেন্ট হাউস, যার ফলে তাদের কী করতে হয়, সো দে লিভ ইন টেন্টস, তাদের টেন্টে বসবাস করতে হয়। হোয়াট ডু বেদুইনস ডু ফর আ লিভিং, এ নম্বর দিয়ে দাগিয়ে দিচ্ছি লাইনটা, এটা লিখবে। দ্য বেদুইনস ডু নট কাল্টিভেট দেয়ার গ্রাউন্ডস, বেদুইনরা কী করে না, মাটি চাষ করে না। গ্রো ফুড, শস্য ফলায় না। ইনস্টিয়েট, পরিবর্তে দে কিপ ফ্লক অফ শিপস, তারা ভেড়ার পাল, হার্ট অফ গটস অর্থাৎ ছাগলের পাল, ক্যামেলস, হর্স, উট এবং ঘোড়া এগুলোকে কী করে, পালন করে। হাউ ডাজ দ্য অথর ডিসক্রাইব দ্য ডেজার্ট কান্ট্রি, ডেজার্ট কান্ট্রিটা কেমন? ডেজার্ট কান্ট্রি ইজ নট সফট স্যান্ড, আমি দাগিয়ে দিচ্ছি বি নম্বর দিয়ে, দেখো এখান থেকে লিখবে। ডেজার্ট কান্ট্রি ইজ নট সফট স্যান্ড, ইন সাম প্লেসেস দেয়ার আর স্ট্রেচেস অফ ভেরিয়াস কাইন্ড অফ স্টোন, in other places there are rocky cliffs quite bare in summer but covered with grass in spring. What is an oasis? Oasis কি, তো বলছে there are damp patches or ground, there are অর্থাৎ কোথায়, সেটা ডেজার্টে, যাকে আমরা কল্ড কি বলি, ওয়েসিস। লাস্ট লাইনটা দেখবে ওখানে আছে ওইটা। আর বলছে হোয়াট কাইন্ড অফ ভেজিটেশনস ইজ ফাউন্ড দেয়ার, কী কী পাওয়া যায়, where wild bushes, short grass, few dead plants grow, ওই লাইনটা লিখে দেবে, তার উত্তর হয়ে যাবে। গ্রামার দেখো, এখানে বলেছে মোডাল ব্যবহার করতে। হি ড্যাশ রাইট অ্যালফাবেট অন মাস্টার্ড সিড, অন এ মাস্টার্ড সিড, মাস্টার্ড সিড মানে কি, শস্য, আমরা বলি সরষা, যাকে বলি সরষা, সরষার তেল, সেই সরষার যে বীজ, সেই বীজের উপর সে কী পারে, অ্যালফাবেট বর্ণ লিখতে পারে। ক্যান মানে পারা। উই ড্যাশ নো হিস্ট্রি অফ আওয়ার নেশন, উই শুড আমাদের উচিত, নো জানা, কি জানা উচিত, দ্য হিস্ট্রি অফ আওয়ার নেশন, আমাদের যে নেশনের ইতিহাস রয়েছে তা জানা আমাদের উচিত। ড্যাশ আই ইউজ ইউর ফোন, মে আই ইউজ ইউর ফোন, আমি কি তোমার ফোনটা ব্যবহার করতে পারি। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ কারেক্ট ফর্মস অফ ভার্ব, কারেক্ট ফর্মস অফ ভার্ব ব্যবহার করতে হবে। মাদার ড্যাশ ফর আস এভরিডে, কুক থেকে কুকস, মাদার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস। হি অলওয়েজ ড্যাশ দ্য ট্রুথ, সে সবসময় সত্য কথা বলে। স্পিক থেকে স্পিক্স, হি অলওয়েজ স্পিক্স দ্য ট্রুথ। দ্য অ্যান্টোনিম ডিফারেন্ট ইজ, ডিফারেন্টের বিপরীত শব্দ কী হবে, সিমিলার, একই রকম। এরপরে যে দুটো রাইটিং রয়েছে সে দুটো পার্সোনালি আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট না, এই জন্য তোমার সাথে শেয়ার করছি না।
যেগুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবো। অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।